Students, let us continue the 9th chapter, that is financial management. In previous class we have discussed the financial decisions. Okay, let us continue the next topic, that is financial planning. In today's class we are going to discussing financial planning, meaning, objectives and importance of financial planning. With that, capital structure, meaning of capital structure and impact of capital structure related to profitability with examples and financial leverage. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಅರ್ಥ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, we already know planning. In simple words we can say planning is thinking before implementing. So whatever the activities you are going to do, before implementing the ideas we have to do the plan. While starting the business also, before starting the business you are going to make the plan. What business you are going to do, how the business is to be done, that we have to make the plan here. Similarly, same in financial management, whatever the resources are available in your business related to finance, before implementing that you have to make the plan. That is called as the financial planning. Here we can see the meaning. Financial planning refers to planning about the financial requirements of the business, that is how much fund is required at a particular time. So planning is nothing but what? Whatever the financial requirements are available in your business, that you have to think that how much fund is required for a particular time period. So before making the plan, so you have to observe that, or you have to think about the how much fund is required in your business. So availability of financial resources, you have to make the plan. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ. ಸೊ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್, ಅದು ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, so that enough funds are available at a right time. It is very important here. Enough funds means only how much funds is required, that much only you have to use in your business organization. If there is having enough funds, then there will be no more what we can say risk. If the excess amount is available in the business organization, then it is unnecessary resources available in your business. So enough funds are available at the right time. It is what we can say as a financial requirements in your business organization.
So financial planning is nothing but thinking in advance about the financial requirements in a business organization so that enough funds are available at a right time. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ department. So here it is concerned with selecting the best source of finance and best alternative of our investment. So financial management is nothing but what? Selecting the best source of finance. From which sources you are going to collect the financial resources. We have already studied in previous class how the financial management is to be done. Means the best source of finance which is available by shareholders fund, or we can say by a owned funds or borrowed funds. These are the sources of funds we have already discussed. And best alternative for investment, what we can say, financial management. And what will be the financial planning here? It is concerned with availability of enough funds at a right of particular time period. So there will be no excess fund. The availability of enough fund is called as the financial planning, okay, at a particular time period. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಲೀಕರ ನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರವಲು ನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವೈಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ forecasting the financial requirements of a business according to the activities performed in the business. So forecasting is nothing but thinking about the future. Forecasting means thinking about the future, that how much funds are required at a particular time period. If you are going to use that funds, what will be the future profit that you have to think. So thinking in advance is called as the financial planning. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂದರ್ಭ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮಗದರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 2 objectives of financial planning are there. First one, that is to ensure availability of funds and to see that firm does not raise resources unnecessarily. So these are the important 2 objectives. First, that whatever the funds are available, that should be enough funds. That is what the first objective means.
the enough funds, availability of enough funds at a right time is the objective, one of the objective of financial planning. So it should be not any unnecessary wastage. So second, that to see that firm does not raise resources unnecessarily, means excess funds are not required in business organization. These are the two important objectives of financial planning. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದಾವೆ. ಒಂದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಿಧಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ, ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದಂತೆ ನೋಡುವುದು. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ that we have to ensure that availability of funds are required at a particular time period, and you should not use any unnecessary financial resources. Means you should not use excess resource finance in your business organization. Okay, these are the two important objectives of financial planning. Next, that is importance of financial planning. Let us see the importance of financial planning. First one, that is help in forecasting. It facilitates collection of optimum funds, help in proper utilization of finance, help in avoiding business shocks, help in coordinating business functions, reduce wastage and duplication. It links present and future, link between investment and finance. So these are the 8 importance of financial planning. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು. ಸೊ 8 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. Helps in forecasting. So here we can say, when the financial planning is to be done, it helps to make the forecast, means it helps to take the decisions for a future days, whether the planning is correct related to financial requirements, then easily you can earn profit. So we can say it is helps in forecasting. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡೋದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. That is also one of the importance of financial planning. With the help of financial planning, we can use the available finance in a proper way. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದೊರಕಿದಂಥ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, it helps to avoid any difficulties in every business organization. So we can say financial planning helps in avoiding business shocks. ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಮ್. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ reduce or decrease the wastages which are available in your business organization. So wastage is to be reduced by making the plan. ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it links between present and the future. So with the help of financial planning, it helps to think about the present situation with a future. When you are going to make the financial planning, you can identify the financial position in a present days, which helps for the take the decisions for the future profit. Okay, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಮುಂಬರುವ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ how the available funds is to be invested as a capital amount in your business. So finance, with the help of sources of finance funds, we are going to collect the financial resources. It may be from the owned capital or it may be from the borrowed capital. So owned capital and borrowed capital, let us see later. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಕು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನ್ರಿವು ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Let us see the meaning of capital structure. Capital structure means the structure of finance used in the business. So here we can say, whatever the funds are available in your business organization, from which source you are going to arrange the finance, that we can say as a capital structure. How you are going to make the utilization of funds, that is called as the capital structure. ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, the portion of debt and equity used is called as the capital structure. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯು ಮಾಲೀಕರ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರವಲ ನಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರಿಟೇನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ financial resources availability with the help of owners fund, then there is no liability for any repayment, no liability for dividend, and there will be a voting right. So these are the three important points which is to be included as a owners fund when you are going to make the investment with the help of owners fund. It may be from the collection of the shareholders capital amount, or we can say from the retained earnings. Retained earnings means the amount which is to be saved from the
profit of the previous year, that we can say as a retained earnings, and surplus, excess profit which is to be earned in your business organization. So as per the rules of a business organization, we can say if there is having the availability of owner's fund, then there is no any liability for repayment and there is no any liability for dividend. But for a financial resources, capital structure is having voting right. Okay, then we can say another capital structure, that is borrowed fund. So borrowed fund is nothing but whatever the funds are collected from the other people. It may be from the bank as a loan, or financial institutions, or we can say as a public sector. From these sources, if you are going to collect the amount as a loan, that we can say as a borrowed funds. So as per the borrowed funds, here the liability should be repayment for the persons who are going to give the loan or give the funds to the business organization. And there is a responsibility for dividend also, that how much percentage the dividend is to be arises, that you have to make the repayment. And there is no any voting rights. Only the voting rights is for owners fund, not for the borrowed funds. So these are what the capital structure includes. Okay, so again there are some of the factors which are going to affect the capital structure. Let us see in the next class that one. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಗೋತೀರಿ? ಒಂದು ಮಾಲೀಕರ ನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರವಲು ನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಲೀಕರ ನಿಧಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಷೇರುದಾರರ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಷೇರುದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಷೇರುದಾರ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆ, ಅಂದರೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಟು ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಲೀಕರ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರವಲ ನಿಧಿಗಳು. ಸೊ ಎರವಲ ನಿಧಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆದವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಾವು ಎರವಲ ನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರವಲು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಒಂದು ಮಾಲೀಕರ ನಿಧಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎರವಲು ನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್, ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್, ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ ದ ಓವರಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ is nothing but whatever the capital is available from that overall capital, the portion of debt is called as the financial leverage. If the increase in the financial leverage will decrease the cost of finance, increase in the financial leverage will decrease the cost of finance.
but also increases the financial risk. Here we can say increase in the financial leverage will decrease the cost of finance, but it also increases the financial risk. It is called as the financial leverage. So whatever the financial leverage is nothing but what? From the overall capital, the portion of debt is called as the financial leverage. So financial leverage increases, then the cost of finance will be decreases. Okay, cost is nothing but whatever the expenses is there, that will be decreases. But if the financial leverage increases, the risk also increases. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಟ್ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, next that is impact of financial leverage on profitability. So here ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಟೋಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ rupees 30 lakh. Then interest rate is 10% per annum. Tax rate is 30%. EBIT means earning before interest and tax is rupees 4 lakh. So total debt, they have given 3 situations. First situation, there is no any debt. In second situation, debt is 10 lakh. In third situation, debt is 20 lakh. So given 3 situations. Okay, let us see the answer here. EBIT or EPS analysis. EBIT means earning before interest and tax. We have to make the analysis of EPS, earning per share. Okay, so that is in first situation EBIT is 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh. So in say 3 situations there the EBIT is 4 lakh only. Okay, then interest they have given interest 10%. So from 10% interest is there. In first situation the debt is nil, so there is no any interest. In second situation the debt is 10 lakh, so 10 lakh 10% means it is 1 lakh. In second situation the debt is 20 lakh, so 10% interest will be 2 lakh. So this is what the interest. Next that is EBT, in earnings before tax, means you have to make the reduce from the EBIT minus interest. So 4 lakh minus nil 4 lakh, 4 lakh minus 1 lakh 3 lakh, 4 lakh minus 2 lakh 2 lakh. This is what EBT, earning before tax. Okay, next after tax, so total tax rate is 30%. So from 4 lakh you have to make the 30% tax, that is 1,20,000, and from 3 lakh the total 30% will be 90,000, and from 2 lakh 30% will be 60,000. So next we have to make the calculation that earning after tax. So from 4 lakh you have to reduce 1,20,000, you will get 2,80,000. From 3 lakh you have to reduce 90,000, you will get 2,10,000. From 2 lakh you have to reduce 60,000, you will get 1,40,000. This is what earning after tax. Next, number of shares of rupees 10. So total number of shares of rupees 10, that is 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. Okay, what will be the EPS, earning per share?
So earning per share will be 0.93, 1.05 and 1.40. How it comes? With this formula we can see here, earning per share is equal to earning after tax divided by number of equity shares. So in first situation, earning after tax is 2,80,000. So here we can say 2,80,000. Okay, this is what divided by number of shares. Number of shares is 3 lakh. So by dividing these two, you will get 0.93. This is what first situation. In second situation, same formula is to be applicable. In second situation, earning after tax is 2,10,000. So here we can see 2,10,000. Then number of shares is 2 lakh. So what will be the answer? 1.05. This is what second situation. In third situation, earning after tax is that is 1,40,000 and number of shares is 1 lakh. So here the answer will be 1.40. This is what the method you are going to use for calculation of earning per share. So with this example we can see here, in first situation earning per share is 0.93, in second situation 1.04, in third situation 1.40. It means it is in a increasing level, so it is going to increase. It means this is in a good condition. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 30 lakh rupees ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 10% ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 30% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು EBIT, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣ 4 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಿಚುವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 10 lakh ಇದೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 20 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 3 ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ EBIT 4 lakh rupees ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh. ಓಕೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ 4 lakh ಮೇಲೆ 10%, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 10 lakh ಇದೆ, ಸೊ 10 lakh ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ಇದೆ, ಸೊ 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 2 lakh ಇದೆ, 2 lakh ಮೇಲೆ 10% ಅಂದರೆ 20 lakh ಇದೆ, 20 lakh ಮೇಲೆ 10% ಅಂದರೆ 2 lakh ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 4 lakh ಮೈನಸ್ ನಿಲ್ ಅಂದರೆ 4 lakh ಆಯಿತು. 4 lakh ಮೈನಸ್ 1 lakh ಅಂದರೆ 3 lakh. 4 lakh ಮೈನಸ್ 2 lakh ಅಂದರೆ 2 lakh. ಸೊ ಇದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? 30% ಇದೆ. ಸೊ 4 lakh ಮೇಲೆ 30% ಮಾಡಿದರೆ 1,20,000. 3 lakh ಮೇಲೆ 30% ಮಾಡಿದರೆ 90,000. 2 lakh ಮೇಲೆ 30% ಮಾಡಿದರೆ 60,000. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 lakh ಮೈನಸ್ 1,20,000 ಮಾಡಿದಾಗ 2,80,000. 3 lakh ಮೈನಸ್ 90,000 ಮಾಡಿದಾಗ 2,10,000. 2 lakh ಮೈನಸ್ 60,000 ಮಾಡಿದಾಗ 1,40,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಉಳಿದಂಥ ಹಣ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 10 rupeesದಂಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 3 lakh ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್, 2 lakh ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ lakh 1 lakh. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 2,80,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,80,000 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 3,00,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.93 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ 0.93. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2,10,000 ಇದೆ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 2,00,000 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದು 1.05. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1,40,000 ಇದೆ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 1,00,000 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ EPS ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1.40. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 0.93 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 1.05 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 1.40 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ರೀ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ in this situation we can observe that same it is like a previous example only there is a changes related to EBIT. Here the change is only related to EBIT. In previous example the EBIT is 4 lakh. The EBIT is 4 lakh. So here we can see the EBIT is 4 lakh. In next example they have given the EBIT that is 2 lakh. So as per the interest rate 10% you will get 2 lakh, 1 lakh and there is no any interest. Okay, so total amount will be EBT earning before tax 2 lakh, 1 lakh and nil. Then tax rate, as per tax rate 30% is there in previous example, same example is to be followed here. We will get the tax 60,000, 30,000 and there is no any tax. Then earning after tax minusing 2 lakh minus 60,000 you will get 1,40,000. 1 lakh minus 30,000 you will get 70,000. There is no any EBT, so there is no any EAT. Then number of shares, that is 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. Okay, then what will be the EPS here? We have to make the divide EAT divided by number of shares. You will get 0.47. Same 70,000 divided by 12 lakh you will get 0.35. Then there is no any of amount of EAT, so here EPS is 0. Okay, so by observing these situations the debt or EPS is going to reduce. Here 0.47 is there, but in second situation it is reduced to 0.35 and there is a nil. So it shows that it is not in a profitability. Okay, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ EBT ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ ನಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ 0 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 30% ಇದೆ. ಸೊ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ 30% ಮಾಡಿದರೆ 60,000 ಬಂತು. 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ 30% ಮಾಡಿದರೆ 30,000 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 60,000 ಮಾಡಿದಾಗ 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 30,000 ಮಾಡಿದಾಗ 70,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 3 ಲ್ಯಾಕ್, 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ EPS ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 0.47 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ 70,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.35 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ರೀ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ with the help of these two examples, it is clear that when the financial leverage is going to increase the EPS, then we can say it as a profitability. If the EPS is going to reduce or decreases, then it is not in a profitability. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಯಾವಾಗ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ರೀ, ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ this is what today we have discussed here, the meaning of financial planning, capital structure, and also we have discussed financial leverage. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೀ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.